ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ यानी कि चोण प्रचार खत्म हो गया ते काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन तो भाव वोटिंग डे का काउंटडाउन शुरू हो गया। 37 के करीब घंटे बचे ने जदों तुसीं अपने मत के अनुसार अपने मत का दान करके अपने पसंदीदा लीडर चुन सकते हो। काउंटडाउन यानी कि 36 घंटे 58 मिनट का काउंटडाउन है जिहड़ा कि बाकी रह गया। पंजाब विधान सभा चोणां लई प्रचार का दौर खत्म हो गया है। आखिरी दिन दिग्गज आगुआ ने रोड शो किए, आगुआ वालों प्रचार का दौर खत्म हो गया और लोगों की हुण वारी है। लोगों की वारी इसलिए है कि 20 फरवरी वाले दिन सवेरे 7 बजे तो शाम 6 बजे तक वोट का तुसीं भुगतान कर सकते हो। पंजाब के 117 विधान सभा हल्के ने ते इस तो बाद हुण जिहड़ा ये दौर है प्रचार का वो डोर टू डोर रहेगा। रैलियां खत्म हो चुकियां ने, ਵੱਡੇ ਜਲਸੇ ਇਕੱਠ ਅਜਿਹੇ नहीं ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਕਦੇ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ 5-5 ਸਾਲ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। सो प्रचार का दौर खत्म हो गया है, काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं। 37 घंटे के करीब समा बचे है, 36 घंटे 57 मिनट बाकी रह गए कि हुण इस तो बाद वोटां वाले दिन की आखिर इंतजार हो रहा है। ये काउंटडाउन है उन्हां लोकां दा जिन्हां ने अपने मत के अनुसार मतदान करना है, जिन्हां दी वोट बनी है। लोकतंत्र का सब तो बड़ा त्यौहार हुंदा है वोटिंग डे, जिस दिन लोग अपनी बुद्धि दे नाल अपनी सोच दे नाल अपने पसंदीदा लीडर नूं, अपने अगवाईकार नूं, अपने आगू नूं चुनदे है, जिहदे हत्थां दे विच ओह अपने टैक्स रूपी पैसे नूं दे के महफूज समझण ते ओह पैसा उन्हां दे वास्ते लगे तां जो कर उन्हां दे काम निबड़न, मसले हल होण। पर सितम ज़रीफी देखो इदां अक्सर बहुतात दे विच नहीं हुंदा। सो चोणां दा शोर जिहड़ा है ओह हुण खत्म हो चुकिया है। चोणां दे विच प्रचार दा शोर कह सकदे आ। चोणां दा हले नहीं खत्म होया क्योंकि वो तो 20 तक रहना, उस तो बाद जब तक नतीजे नहीं आउंदे 10 मार्च तक उदों भी दावेदारियां दा दौर जरूर बाकी रहेगा। और ये पंजाब विधान सभा चोणां दे विच प्रचार दा जिहड़ा लार्जर परस्पैक्टिव दे नाल ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਿग्गज ਆਗੂ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। और इस सब दे लई चोण प्रचार तो बाद हुण जिहड़े आगू डोर टू डोर जाके अपनी वोट दा इस्तेमाल अपने हक दे विच करन दे लई तुहानूं अपील करनगे ते उन्हां हलकियां दे हाल की होणगे काउंटडाउन खास प्रोग्राम दे जरिए दस्सांगे। साडे नाल इस प्रोग्राम दे विच सारे रिपोर्टर ग्राउंड्स तो जुड़े हुए है, ਉਹ एक हलके दा एक ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ हाल दस्सणगे। चोणां दा जिहड़ा इस वेले प्रचार का शोर खत्म हो चुका है, वारी जनता के फतवे की है। पंजाब के चोण दंगल की ग्राउंड जीरो तो सब तो वड्डी कवरेज लैके असी हाज़र होए हैं कि सब तो वड्डी कवरेज तुहानूं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते वेखण नूं मिल सकती है। पंजाब के जिहड़े 6 हॉट हलके ने, 6 हॉट हलकियां तो साडे नाल 6 सहयोगी जुड़े हुए ने जो कि ग्राउंड जीरो तो पल पल की जानकारी साडे तੀਕਰ पहुंचा रहे हैं। साडे ब्यूरो चीफ नीतिका महेश्वरी चमकौर साहब जिथों मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी चोण लड़ रहे ने, चन्नी उत्थों नीतिका महेश्वरी जानकारी सांझ पाउणगे। परमवीर औलख अमृतसर तो, अमृतसर दे विच अमृतसर पूर्बी सब तो इंपॉर्टेंट सीट मन्नी जा रही है, उत्थों साडे पत्रकार परमवीर जानकारी सांझ पाउणगे। जदों कि लंबी तो ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਨ ਲਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਨਮੋਲ ਗਲਾਟੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇਗੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਲੋ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਭਦੌੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਲਕਾ, ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਹਲਕਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁੰਬੀ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰ ਗਾਇਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ MP ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਚੋਣ ਦੰਗਲ ਚ ਨਿਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੌਣ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਰਸਸ ਕੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੌਣ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਪਾਉਣਗੇ? ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਵਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਝਾ ਵੱਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਮਵੀਰ ਔਲਖ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਔਲਖ ਨੇ। ਪਰਮ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ, ਚਕੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਹ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੁਣ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਿਤਰੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਉਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਨਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ OP ਸੋਨੀ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਇੱਥੋਂ ਨੇ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਇੱਥੋਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਸੋ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਹੋਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨਵਜੋਤ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੌਂ ਪਾਸੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਗਮੋਹਨ ਰਾਜੂ IAS ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਕੁਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕੋਈ ਕਿਆਸ ਵੱਜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਆਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀकांड ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈੜ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈੜ ਅਜਮਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਢਿੱਲੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ DC ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਟਿਕਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਰਿੰਟੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠਿੱਪੀ ਲੱਗਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਮਵੀਰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਰਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੁਣਾ ਗਣਿਤ ਹੈ, ਆਖਰ ਕਿਹੜਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਜੋਤ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਸਾਬਕਾ IPS ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਨੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ BJP ਦੇ ਖੇਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਸਾਬਕਾ IPS ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਦਾ ਵੀ ਦਬਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ BJP ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਟੂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, NDA ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ BJP ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਗੋਲ ਖਿਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੋਟ ਸੀਟਾਂ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੱਕਰ ਦੇ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ NDA
ਤੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਆਪ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 20 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੱਖਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਭੁੱਲਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ तमाम उन्हां चेहरिਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਜੀਠਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ डेरा बाबा नानक तो किस्मत अजमा रहे। सो गुरदीप सिंह रंधावा भी, सो रविकरण सिंह कालो श्रोमणी अकाली दल तो, इसे दे नाल कुलदीप सिंह कालो KS कालो बीजेपी की सीट तो डेरा बाबा नानक तो इलैक्शन लड़ रहे हैं। सो चार मुख चेहरे डेरा बाबा नानक दे विच किस्मत अजमा रहे हैं। सो पहला वाला मार्जन भी तुहानूं दस दिए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा महज 1500 तो 1700 वोटां के मार्जन नाल पिछली इलैक्शन दे विच जीते सी। इस बार किस्मत पूरी फसमी जड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। सो अटारी का भी जिक्र करेंगे। विधान सभा हल्का अटारी अमृतसर के गुलजार सिंह रनीके श्रोमणी अकाली दल, बलविंदर कौर बीजेपी तो टिकट लैके इलैक्शन लड़ रहे हैं। सो तरसेम सिंह सियालका कांग्रेस, ADC जसविंदर सिंह आम आदमी पार्टी तो। सो माझे दे विच पहला 2017 का जो जिक्र करिए तो कांग्रेस के वड्डे चर्चे सी, पर इस बार किस तरह के समीकरण माझे दे विच रहणगे ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल हल्का भदौड़ ते चमकौर साहब की भी गल करांगे क्योंकि सब तो अहम सीट ये मनी जा रही है, पर एक छोटे जे वक्फे लिए रुक रहे हैं, उस तो बाद इस हल्के की गल करांगे। और ਉਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਜੋ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਲਕਾ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਵੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਨੇ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਟੱਕਰ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੀਤਿਕਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? देखो नवजोत, चमकौर साहिब के नाल जे सब तो पहले पूरे पंजाब की गल की जाए तो इस बार का सिनेरियो जोड़ा है वो बिल्कुल वखरा है। 2012 दे विच दो पार्टियां ही जिहड़ियां उन्हां दे विच ये जंग सीगी, कह सकते हैं कांग्रेस ते अकाली दल ते बीजेपी जिहड़ी सी वो अकाली दल दे नाल अलायंस दे विच रही। 2017 दे विच एंट्री मारी आम आदमी पार्टी ने ते 3 तरफा ये मुकाबला हो गया, पर इस बार 5 तरफा यह मुकाबला है क्योंकि जिथे काफ़ी ज़्यादा बदलाव जिहड़े हैं पिछले 2 सालों के विच देखण नूं मिले पंजाब दे विच, उस दे नाल ही पार्टियां भी वध गईयां। अकाली ते BSP दा अलायंस टुटिया, बीजेपी ने
ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਅਲਾਈਅੰਸ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪੀਐਲਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। 2017 ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਮੈਜੀਕਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 59 ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 79 ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 12 ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਲਹਾਲ 13 ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 3 ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ 5 ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2012 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੰਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। 2017 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 12,308 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੀ ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 3,500 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 3600 ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 2002 ਦੀ ਜੇ ਦੀ ਗੱਲ 2007 ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਤਰੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਦੌੜ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਨਿਤਿਕਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਉੱਥੋਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਤਿਕਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਿਤਿਕਾ, ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਆਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ
ਢਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ? बिल्कुल देखो एक जरूर किया जा रहा है क्योंकि हालांकि 2017 की गल भी की जाए तो हवा उदों भी आम आदमी पार्टी की जी जरूर देखने को मिल रही सी ते अंडर करंट जोड़ा है वो जरूर आम आदमी पार्टी लग रहा सीगा कि मेजोरिटी ले सकती है पर रिजल्ट जोड़े हैं वो बिल्कुल ही वक्रे आए तो ये जरूरी नहीं होंदा कि जोड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो वोट दे विच तब्दील होएगा। नाल ही जे वोट शेयर की गल की जाए 2017 दे विच तां कांग्रेस का जोड़ा वोट शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा वधिया रहा सी जबकि 2017 दे विच क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब विधान सभा चोणां दे विच उतरी सी उसके बावजूद उन्हां दा वोट शेयर जिहड़ा सीगा ਉਹ 23.72% रहा सी यानी कि करीब 24% रहा सी। बहुत ज़्यादा होंदा जे तुसी पहली बार इलैक्शन दे विच उतरदे हो वो भी बॉर्डर स्टेट जिथे दो ही पार्टियां दा कह सकते हैं कि कब्जा रहा होवे। इस दे नाल ही जिस तरह से दस्सिया कांग्रेस का 38% जिहड़ा है वोट शेयर रहा सी उत्थे ही शिरोमणी अकाली दल का जिहड़ा वोट शेयर सीगा वो 25% रहा यानी कि आम आदमी पार्टी ने भावें सीटां ज्यादा जित्तियां पर वोट परसेंटेज जिहड़ा सीगा ओह अकाली दल दा आम आदमी पार्टी नालों ज्यादा सी। पर क्योंकि बीजेपी दे नाल अलायंस दे विच सी अकाली दल तो बीजेपी दे जे वोट वोट शेयर की गल की जाए तो उदों करीब 5% उन्होंने वोट मिले सीगे। पर कह सकते हैं कि इस बार क्योंकि किसान जथेबंदियां संयुक्त संघर्ष कमेटी जिहड़ी है पार्टी ये भी मैदान दे विच है तो कह सकते हैं कि देखना होगा कि किस तरह खेल बिगड़ता है क्योंकि जो कांग्रेस की गल की जाए तुसीं देखो कि भावें 77 सीटां ते जित हासिल की सी पर कांग्रेस दे विच पिछले 1 साल दे विच काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियां जिहड़ियां ओह देखण नूं मिले विवाद देखण नूं मिले। भावें चन्नी कह रहे हैं कि मसले जिहड़े हैं वो हल करनगे पर पार्टी दे विच इन्ने ज़्यादा मसले उठे तो जिस दे कारण कई बार पार्टी जिहड़ी है ओह बिखरी तो उसका भी किते ना किते असर जिहड़ा है वो इस इलैक्शन से जरूर पएगा। नितिका एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट बहुत है जानने ਲਈ जेकर ਅਸੀਂ बेसिकली ਭਦੌੜ हल्के की गल करते हैं कांग्रेस के अंदर कांग्रेस ਲਈ कांग्रेस ही मुश्किल बनया होया इस करके कांग्रेस बिल्कुल चोणों तो पहला कार्रवाई करती हुई भी नज़र आ रही है। भਦੌੜ हल्के की पर्टिकुलर गल करते हैं उत्थों की है कि अजैब सिंह भट्टी जिहड़े डेप्यूटी स्पीकर सी उन्हां दी वाइफ सिद्धा उत्थों जाके मलोड़ तो जाके उत्थे इलैक्शन लड़दे है कि वो कहते हैं कि मैं इत्थे जाके इलैक्शन लड़नी है और इत्थों वड्डी जित हासिल करनी है। उत्थों ही जाते हैं चरणजीत चन्नी कांग्रेस के जिहड़े कैंडीडेट ने CM कैंडीडेट ने और नालों नाल उत्थों ने लाभ सिंह उग्गो के आम आदमी पार्टी के बहुत वड्डा इकट्ठ जिन्हां दा हो रहा है। इस मौके भदੌੜ दे विच कांग्रेस कोई नवा कीर्तिमान स्थापित करेगी या फिर पुरानी चली आ रही रवायतां ते ही भदੌੜ तुरेगा? देखो भदੌੜ सीट इसलिए इंटरेस्टिंग होगी हालांकि जो गल की जाए पिछली रिजल्ट की तो पिरमल सिंह ढोला जिहड़े आम आदमी पार्टी च सीगे ते सुखपाल खैरा दे काफ़ी ज़्यादा क्लोज सीगे तो सुखपाल खैरा ने जो आम आदमी पार्टी छड्डी ते ओह कांग्रेस दे विच जदों शामिल होए तो पिरमल भी उन्हां दे नाल ही कांग्रेस दे विच शामिल हो गए सीगे। पर पिरमल नूं शायद एक उम्मीद सी कि जिवें दूसरे MLAs नूं एडजस्ट किया जा रहा है जिहड़े कांग्रेस छड्ड के जिहड़े आम आदमी पार्टी छड्ड के कांग्रेस दे विच आए ने तो शायद उन्हां नूं उम्मीद सी कि उन्हां नूं भी टिकट मिल जाएगी। पर भदੌੜ दी जे गल की जाए मन्निया जाता है कि जिस तरह के सर्वे सामने आ रहे सीगे ते किते ना किते कांग्रेस नूं सीगा कि चन्नी किसी भी हालत दे विच श्री चमकौर साहिब तो हार ना जाए यही कारण है कि उन्हां नूं एक होर सीट तो उतारिया गया भदੌੜ हल्के तो उन्हां नूं उतारिया गया इसलिए ये सीट जिहड़ी है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जिहड़ी है ओह जरूर बन गई। बिल्कुल नितिका तफसील नाल जानकारी की सांझ पाउण लई तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हल्का दर हल्का हाल जान रहे हैं मेरे साथी कृष्ण भी लगातार साडे नाल बने हुए। कृष्ण कुछ होर हल्के जिन्हां हल्किਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ खास तौर ਦੇ ਉੱਤੇ नज़र बनी हुई है पंजाब ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੀਟ ਤੇ। ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ SGPC ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ पिछली वार का जोड़ा अंकड़ा वो डेरे की वोट तय कर दी है पर इस बार किहड़े सपोर्टर ते किहड़े वोटर अहम इस हल्के तय कर गए।
ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਸੀਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਨਮੋਲ ਗੁਲਾਟੀ ਜੁੜੇ ਆ। ਅਨਮੋਲ, ਲੰਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਗਪਾਲ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਰਪੂਰ? ਨਵਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। 117 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੇਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਾਈ ਖਾਦੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੈਗੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੰਬੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਦਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 94 ਇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਮ ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਝੋਕੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਝੋਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰੁਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ तमाम सियासी जमातां इस बार इलैक्शन लड़ रही हैं। सो माफी चाहांगे कुछ दिक्कतां ने ग्राफिक दे विच, पर विधान सभा दिहाती तो बाद जे असीं चर्चा करिए तो किहड़ी सीट है। सो मनप्रीत सिंह बादल कांग्रेस आ,
ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਓਨਰ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿੰਪੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਔਰ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ HD ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਔਰ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਹਲੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 2002 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਤਰਫਾ ਚੁਣੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਵਾਰ ਚੰਨੀ ਉੱਥੋਂ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 3 ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ। ਨਿਤਿਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਦੌੜ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਨਿਤਿਕਾ, ਜੇਕਰ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿਆਸ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵੀ ਢਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 23.72% ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 24% ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 38% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ 25% ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤੀਆਂ ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜੇ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਰੀਬ 5% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਲ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਵਿਵਾਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਭਾਵੇਂ ਚੰਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲੇ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਗੜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਨਿਤਿਕਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਪੂਟੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਲੋਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਸੀਐਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਨੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਦੌੜ ਤੁਰੇਗਾ? देखो भदौड़ सीट इसलिए इंटरेस्टिंग होगी, हालांकि जे गल की जाए पिछले रिजल्ट की, तो पिरमल सिंह ढोला जिहड़े आम आदमी पार्टी च सीगे ते सुखपाल खैरा दे काफ़ी ज़्यादा क्लोज सीगे। तो सुखपाल खैरा ने जो आम आदमी पार्टी छड्डी ते ओह कांग्रेस दे विच जदों शामिल होए तो पिरमल भी उन्हां दे नाल ही कांग्रेस दे विच शामिल हो गए सीगे। पर पिरमल नूं शायद एक उम्मीद सी कि जिवें दूसरे MLAs नूं एडजस्ट किया जा रहा है जिहड़े कांग्रेस छड्ड के ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। ਪਰ ਭਦੌੜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਿਕਾ, ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਕਾ ਦਰ ਹਲਕਾ ਹਾਲ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੀਟ ਤੇ। ਲਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ SGPC ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਾਰ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਅਹਿਮ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ, ਸੁਨਾਮ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਸੀਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਦਰ ਹਲਕਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਐਤਕੀ ਦੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਵਾਰ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਕਈ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ हैसियत रखते हैं, क्योंकि हल्का लंबी बादल परिवार का गढ़ है। तो यह सीट बादल परिवार लिए वकार का सवाल भी बनी हुई है। तो लंबी तो साडे पत्रकार अनमोल गुलाटी जुड़े हैं। अनमोल, लंबी की गल करते हैं। कांग्रेस तो आम आदमी पार्टी च गए गुरमीत खुड्डियां और कांग्रेस तो जगपाल अबुल खुराना, जिहड़े कि इस हल्के तो उन्होंने पिता एक बारी बाजी मार चुके हैं और इस बारी पंजाब के 5 बार के मुख मंत्री के लिए चुनौतियां किन्नियां क भरपूर? ਨਵਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ। 117 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੇਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਾਈ ਖਾਦੀ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਲੈਗੇਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੰਬੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 6 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਬਾਦਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ तमाम ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 94 ਇਅਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ तमाम ਕੈਂਡੀਡੇਚਰ ਫਾਈਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਵਾਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। तमाम ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਝੋਂਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਝੋਕੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਝੋਲੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅੱਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਮੋਲ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਲਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰੁਖ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ? ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਜ ਨੰਬਰਦਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਸਿੰਬਲ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਓਨਰ। ਹੌਟ ਸੀਟ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਰਹਿਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿੰਪੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਸਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਹਲੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। 2002 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੌਤਰਫਾ ਚੁਣੌਤੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੂਰੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖੜੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁਨੇਜਾ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘਨੌਰ, ਸਨੌਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ, ਸਮਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੂਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਨਵਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੇਹੱਦ ਜੋ ਹੈ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੋ ਵਾਸੀ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ 2017 ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਵਜੋਤ, ਤਾਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 72,000 ਕੁਝ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸਨ।
ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੈ ਰੋਚਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਜੀਤਪਾਲ ਕੋਹਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਸੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲੀ, ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਟਰੋਂਗ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, ਜੋ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਪਦ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੌਟ ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਛਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਏਰੀਏ ਦੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਰੋਚਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲੋ, ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਤਫਸੀਲਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਮਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 9 ਹਲਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਨੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਡਾਵਾਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੇ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦਿੱਗਜ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਪਰ HS ਕੰਬੋਜ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖਾੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਫਸਮੀ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਕਾਕਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਡੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ NDA ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਅਖਾੜਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਾਊਂਟਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੋਟਰ ਦੀ। ਵੋਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ
ਨਵੇਂ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਖਤ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਤਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਗੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਜੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਰਸਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਸਸ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਸਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੋਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਕਿਹਦੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਿਟੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਭੂਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਐਗਜ਼ਮੈਂਸੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ ਇਹ ਦਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਪਾਸਾ ਬਦਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਆਏ ਆ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭੋਆ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਔਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟੂ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਚੁਣਾਵ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੋ ਪੂਰਵ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਘੁਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੋ 2 ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਪੁਰੀ, ਰਘੁਨਾਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਟਾਲਾ, ਕਾਦੀਆਂ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਚਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਵਰਸਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਵਰਸਸ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਥਾਪੜਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਛੱਡੀ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਦੇਖਾਂਗੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਤੇ KS ਕਾਹਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਛੱਡੀ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ, ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਇੱਥੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਲ ਠੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ PLC ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਹੋਟ ਸੀਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੰਗਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰਾ, ਬਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਪਾੜਾ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ BSP ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ BJP ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾੜਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਟੱਕਰ ਦਿੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ BJP ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੀਡਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਕੋਣਾ ਹੈ, ਤਿਕੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁ ਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕੌਣ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਗਵਾਈਕਾਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਫਤਵਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਗੂ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਆਗੂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਾਹਰੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ 35.5 ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਫਤਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੋਟਰ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮਤਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਖੈਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਪਿਡ ਫਾਇਰ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸ਼ TV HD ਬਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ।